in 21st century, if somebody asks a single question, how do you prove that God is alive today? దేవుడు బతుకున్నారని నీవు ఎలా నిరూపిస్తావు అన్న క్వశ్చన్కి రోమన్ క్యాథలిక్స్ని అడిగితే, మీరు లూర్దు వెళ్తే సదర్న్ ఫ్రాన్స్లోన, దేర్ యూ కెన్ సీ మిరాకిల్స్ వెన్ దే డిప్ దెమ్ ఇన్ ద వాటర్ అని చెప్తారు, దే టెల్. బట్ ద సెక్యులర్ ఫెలో సేస్ ఇట్స్ రబిష్, ఐ డోంట్ బిలీవ్. If you ask a non-Catholic Christians, how to prove God is alive today అంటే, దేవుడు బతుకున్నారని ఈరోజు ఎలా ప్రూవ్ చేస్తామంటే, యూ గో టు అమెరికా, బెన్నీహెన్, రైనార్డ్ బొంకే, మోరిస్ సెర్లోసు, ఈ టాప్ ప్రీచర్స్ మీటింగ్లో చూసినట్టయితే యూ విల్ సీ ఎ మైటీ మిరాకిల్స్ అని చెప్తే, సెక్యులర్ ఫెలో ఏథీస్ట్ దే సేస్ ఇట్స్ రబిష్, ఐ డోంట్ బిలీవ్. దెన్ హౌ డూ యూ ప్రూవ్ that the God is alive in 21st century? ఈ ప్రశ్నకి దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ పుట్ 1798 టు ద నెపోలియన్ బోనిపాట్ ఇన్ ఈజిప్ట్. మనం వెళ్ళాం కదా, స్పింక్స్ ఉంది కదా, అక్కడ నెపోలియన్ బోనిపాట్ క్యాంప్ ఫైర్ వేస్తున్నప్పుడు ఆల్ హిస్ జనరల్స్ ఆర్ ఏథియిస్ట్. They become atheists because of the Catholic Church, because 90% of the France controlled the Catholic Church, and the revolution came and all become a atheist and like that. Then when Napoleon is a very strong Christian. When Napoleon was there, one general asks, Napoleon, can you prove that God is alive today? And again Napoleon, with a single word, here is the Jew అంటాడు. అంటే జూదుడు ఇక్కడ ఉన్నాడని. The meaning is, when the Jew is alive today, that means God is alive. Amen. ఈ రోజు టుడే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఇజ్రాయలీ మ్యాప్, సరౌండెడ్ బై ద 22 Arab nations, bitter enemies. You know Palestinian schools, how they teach? They take the world map, they put every sea, even Black Sea is a blue, Red Sea is a blue, Yellow Sea is a blue, every sea is a blue, but Mediterranean Sea will be red. Then the children ask, teacher, sea means blue, why every sea, ప్రతి సముద్రం బ్లూ ఉండి ఇది ఒక్క సముద్రమే రెడ్గా ఉందని. అప్పుడు కిండర్ గార్డెన్ టీచర్ ఆ పిల్లలకి ఏం చెప్తుందంటే, ఈ పాలస్తీనియన్ స్కూల్స్లోన, యూ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫిల్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ ద జ్యూస్ ద మెడిటరేనియన్ సీ. ఈ మెడిటరేనియన్ సముద్రం అంతా మీరు యూదుల రక్తంతో మీరు నింపాలా. That was the hatred in this country. Israel 1 minute surviving means it is the biggest miracle to prove that God is alive. In the history of Israel, you will be shaken when you see pharaohs could not drown them, Nebuchadnezzar could not burn them, Haman could not hang them, fish could not digest them, lions could not maul them, Romans could not slaughter them, Hitler could not exterminate them. All these kingdoms who tried to finish the Jews disappeared from the face of the earth, but the Jew is alive today. Amen. Grace of Jesus. Israel is the only nation in human history dispersed 1876 years, dispersed in 110 countries and gathered again as a mighty nation. Ezekiel 37 chapter 1 to 10, if you read the Valley of Dry Bones, you will understand why this nation has become a military power. Today, right now, if you want to mobilize 1 million soldiers, 10 లక్షల మంది సైన్యాన్ని ఫ్రంట్ లైన్కి నిలపాలంటే, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా నీడ్స్ 3 months ఫర్ లాజిస్టిక్ సప్లై. మూవ్ చేయడానికి, ఆర్మీని మూవ్ చేయడానికి వాళ్ళకి కావాల్సిన వెపన్స్, అమ్యునిషన్, ఫుడ్, మెడికల్ సప్లైస్ అన్నీ బ్యాక్ని సప్లై చేయడానికి దే నీడ్ 3 months ప్రిపరేషన్. India needs a 5 months preparation to bring the troops to the front line, either China or Pakistan. But this is the only nation in 48 hours they can mobilize 1 million soldiers. Praise God. This is the only nation where men and women fight with the guns and knives to save this nation. Praise God. ఈ నేషన్ యొక్క హిస్టరీ ఇస్ అ మ్యాగ్నిఫిషెంట్ హిస్టరీ. బట్ why this nation become like this? Because of the only single one word,
యాక్చువల్గా గాస్పలర్స్ డిడ్ నాట్ రికార్డ్, గాస్పల్స్ రాయలేదండి. అది ఎందుకు రాలేదో మనకు తెలియదు, కానీ టుమారో వి గో టు దట్ వెరీ ప్లేస్. పైలట్ సిట్స్ ఆన్ ద గబతా థ్రోన్. When he sat down before giving the judgment, usually Roman governor, the scepter will be there. That scepter he breaks like this and throws between the legs of the one who is condemning to death. ఎవరికైతే మరణ శిక్ష వేస్తాడో ఆ వ్యక్తి యొక్క రెండు కాళ్ళు మధ్యలోన దే బ్రేక్ అండ్ త్రో చేసి లాటిన్లో ఒక మాట అంటాడు, ఇబ్బి ది క్రూసియం, దట్ మీన్స్ యూ విల్ డై ఆన్ ద క్రాస్ అని. పక్కనున్న సెంచూరియన్ పిలిచి ఏం చెప్తాడంటే, ఐ లెక్టారో ఎక్స్పీడి ది క్రూసియం అంటాడు. ఈ రెండు మాటలే జడ్జిమెంట్లో ఉంటాయి. సెంచూరియన్ ప్రిపేర్ ద క్రాస్ ఫర్ హిమ్. ఇప్పుడు ఈ జూదులందరూ ఎప్పుడైతే ఈయన చేతులు కొడుకున్నాడో, ఈ జూదులందరూ అతని రక్తము మా మీదను మా పిల్లల మీదను ఉండునుగాక. మాథ్యూ 27 చాప్టర్ 24-25 వర్సెస్. ఇది వీళ్ళు నోటుతో పలికింది ఎగ్జాక్ట్లీ 40 years తర్వాత ఇట్స్ ఫుల్ఫిల్డ్. జనరల్గా యేసు ప్రభు రక్తము సూర్యకిరణం లాంటిది. ఇట్స్ లైక్ ఎ సన్ రే ఫాల్స్ ఆన్ ఎ ఐస్ బ్లాక్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఐస్ బ్లాక్ it melt. Same way, if you ask the blood of Jesus for forgiveness of the sins, all the 370 committed sins of humanity. అందుకే 1 యోహాను 1వ అధ్యాయం 7-9 వచనాలు, మనము మన పాపములను ఒప్పుకునే యెడల ఆయన నమ్మదగిన వాడు నీతిమంతుడు కనుక సమస్త దుర్నీతి నుంచి మనల్ని విడుదల చేయును. అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన యేసు రక్తం ప్రతి పాపమును కడిగి పవిత్రంగా చేస్తుంది. బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ క్లెన్సెస్ ఎవ్రీ సిన్. సన్ రే పడినప్పుడు ఐసు ముక్క ఎలాగైతే కరిగిపోద్దో, ఇట్ విల్ బి వైప్డ్ అవుట్. బట్ ద సేమ్ సన్ రే ఒక మట్టి ముద్ద మీద పడితే ఏటవుతుంది? మట్టి ముద్ద హాట్. ఇట్ ద సేమ్ బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్, ఇఫ్ సంబడి ఆస్క్ ఫర్ ఎ కర్స్, ఇట్ విల్ హిట్ ఫర్ జనరేషన్స్ టు జనరేషన్స్. ఈ జూదులు చేసిన బ్లండర్స్ మిస్టేక్ అదే. ఇతని రక్తము మా మీదను మా పిల్లల మీదను ఉండునుగాక. ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ AD 70, 40 years ప్రొవిషన్ పీరియడ్. రేపు మనం చూస్తాం టైటస్ 11 lakhs Jews ఈ స్లాటర్డ్, 20 lakhs Jews ఈ సోల్డ్ యాజ్ ఎ దిస్ వన్. మనం రోమ్ వెళ్ళినట్టయితే కలీషియం అని ఒకటి ఉంటుందండి. దిస్ కలీషియం అప్ టు 1850 బిగ్గెస్ట్ స్టేడియం ఇన్ ద వరల్డ్, 50,000 people కెన్ సిట్. అది కట్టడానికి 30,000 Jews డెడ్. రోమన్లు తీసుకెళ్ళి బానిసల కింద అమ్మేసి బానిసలతో ఇవన్నీ కట్టించిందివే. ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే జూదులు ఈ పలికిన మాట వలన ఆ ఖర్చు, మనం కూర్చుని ప్లేస్ అయితే తెలుసండి, ఈ 966 మందిలోన వాళ్ళ ఎలియాజార్ బెన్ యాయిర్ అనే ఆడే లీడర్, LTT ప్రభాకర్ లాగా, ఎప్పుడైతే రోమన్స్ బిసిస్ చేసి అక్కడ బ్రీచ్ చేశారో, వాళ్ళని ఎప్పుడైతే బ్రేక్ చేశాడో టక్మని ఇడికి సీన్ బోధపడిపోద్ది. ఎందుకంటే మార్నింగ్ వచ్చి దే విల్ స్లాటర్స్. ఆ ఫాలోవర్స్ అందరినీ పిలుచుకొచ్చి ఇక్కడ ఒక స్పీచ్ ఇస్తాడండి. ఆ స్పీచ్ ఏంటంటే, మై డియర్ లాయల్ ఫాలోవర్స్. యా ఓకే ఫినిష్, విల్ గో, థ్యాంక్ యూ. మై డియర్ లాయల్ ఫాలోవర్స్, అప్ టు నౌ యూ ఫాలోడ్ మీ 3 years. నౌ ద టైమ్ హ్యాస్ కమ్. రోమన్స్ దే బ్రోక్ ఇట్. ఇప్పుడు ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ ఐస్ యువర్ వైఫ్స్ ఆర్ రేప్డ్, your daughters will be raped, your mothers will be raped, your sisters will be raped, they will be killed, your youngsters will be taken and sold as slaves in Roman bazaars. Now idanta jarige mundu better we ourselves kill them. ఇప్పుడు రోమన్లు మన భార్యల్ని పిల్లల్ని అందరినీ రేప్ చేసి మన కళ్ళ ముందే ఇచ్చేస్తారు. మన పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి బజార్ల బానిసల కింద అమ్మేస్తారు. ఇది జరిగేక ముందే డిగ్నిఫైడ్గా వి కిల్ అవర్ సెల్ఫ్ అని 10 మందిని సెలెక్ట్ చేసుకొని, 10 మంది ఇక్కడ లాటరీ వేసుకుంటారు, పేర్లు రాసుకొని. ఆ ముక్కలే దొరికాయి 1967లో ఇగాల్ ఎడిగిన్ తవ్వుతున్నప్పుడు. అది వేసుకుని లాటరీ పీసులు పేర్లు రాసినవి. అప్పుడు ఏంటంటే చేస్తారు, బచ్చర మాంసం సప్లై చేస్తారు కదా, అక్కడ అన్నీ ఉన్నాయి. అని పిలిచి విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే టు టేక్ అవే లైఫ్ అని అడిగితే స్లట్ ద టోట్ అంటాడు సింపుల్గానే, ఫినిష్డ్. అప్పుడు వీళ్ళు ఈ ఫ్యామిలీస్ అంతటినీ పడుకోబెట్టి ఎవడు ఫ్యామిలీని ఆడు కత్తులతోటి కోసుకొని వెళ్ళిపోతారు. లాస్ట్ ఈ మిగిలిన వాళ్ళు ఈ 10 మందిలో ఒకడు 9 మందిని కోస్తాడు. లాస్ట్ వాడు ఆడు కోసుకుంటాడు. తెల్లవారు రోమన్స్ అంటాడు ఫ్లేవియస్ డెసిల్వా ఆడు జనరల్ అలాగానే షాకు. 966లోన 960 మంది డెడ్.
ఇద్దరు ఉమెను నలుగురు చిల్డ్రను మనం ఇప్పుడు ఎక్కొచ్చాం కదా, కిందన వాటర్ ఇది ఉంటుంది, నీళ్ళు తాగడానికి కిందకి వెళ్ళి సర్వైవ్ అయిపోయారు. అప్పుడు జూయిష్ హిస్టారియన్ జోసఫాస్ ఈ రోమన్స్తో ఉన్నాడు, ఇదంతా రికార్డ్ చేశాడనమాట. సో ఈ ప్లేసే వాళ్ళకి డిజాస్టర్ తెచ్చింది. ఎందుకంటే అతని రక్తము మా మీదను మా పిల్లల మీదను ఉండునుగాక. ఇదేంటంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్గా AD 73. అగైన్ 135లో సైమన్ బార్ కుచ్బా అని ఆడొక రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఆడు ఎలాంటోడంటే ఆడికి రబ్బీ అకావ్ అని ఒకడు ఉంటాడు. వాడు ఆడి మూమెంట్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే ఎవడి సొంత కత్తితోటి విత్ హిస్ ఓన్ నైఫ్ హీ హ్యాస్ టు కట్ హిస్ లిటిల్ ఫింగర్, అప్పుడే యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ హిస్ మూమెంట్. 2 lakhs fellows జాయిన్ ఇన్ హిస్ మూమెంట్. చూసుకో వీళ్ళు జూదుల యొక్క వీళ్ళు ఎలాగుంటుందో, 2 లక్షల మంది చిలకలేని నరుక్కొని వీడు మూమెంట్లో జాయిన్ అవుతారు. వీళ్ళైతే మనం రేపు ఫోర్ట్రెస్ ఆఫ్ అంటోనియోని పోన్స్ ప్యాలెస్కి వెళ్తాం. ఆ ప్యాలెస్ని స్టోమ్ చేసి 6,000 మంది రోమన్ సైనికులను చంపారేస్తాడు. అప్పుడు సీజరు 135 ADలోన హెడ్రియాన్ ఆడుకు మతిపోయి ఆడు ఇంకో జనరల్ పంపిస్తే ఆడు రబీ అకావి అని మనం టైబీరియస్ అని ఇప్పుడు లాస్ట్ డేలో హోటల్లో ఉంటాం, హోటల్ ముందునే అగ్గిపెట్టేస్తాడు. ఈ సైమన్ బార్ కుచ్బా అన్నోడిని సిలువేసి పుట్టిసి దాంతో ఈ దేశం పేరు ఇజ్రాయెల్ అని తీసి పారేసి ఇజ్రాయెల్కి బద్ద శత్రువులు ఫిలిస్టియన్స్, ఆ ఫిలిస్టియన్ పేరు ఈ దేశానికి పెడతాడు. ప్రపంచ పటంలోన 135 AD నుంచి 1948 May 14th ఈవినింగ్ 6 o'clock వరకు దెర్ ఇస్ నో వర్డ్ ఇజ్రాయెల్ ఇన్ ద వరల్డ్ మ్యాప్. ప్యాలెస్టైన్. సో ఇక్కడ జరిగిన కారణం ఏంటంటే వీళ్ళు యేసు ప్రభు రక్తాన్ని మా మీద మా పిల్లల మీద ఉండునుగాక అడిగిన దానికి 1876 సంవత్సరాలు సొంత దేశం లేక 110 దేశాల్లో చెదిరిపోయి హిట్లరు 60 లక్షల మందిని ఊచకొచ్చేస్తాడు. రష్యన్స్ 5 లక్షల మందిని చంపుతారు. ఫెర్డినాండు ఎజబెల్లా రోమన్ క్యాథలిక్ క్వీన్ అండ్ కింగ్స్ స్పెయిన్లోన 2 లక్షల మందిని, బ్రిటన్ 12th centuryలో 1.5 lakh. ఇలాగ ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా జూదుల్ని చంపడం. అయితే తిరిగి ప్రాఫెసీస్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి కాబట్టి అగైన్ గాడ్ రైజ్ దిస్ నేషన్ యాజ్ ఎ మైటీ పవర్ ఇన్ ద మిడిల్ ఈస్ట్. ఇది ఎలాగంటే ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ కంట్రీ where it can mobilize 1 million soldiers in 24 hours, world's best pilots, world's top commandos, one Israeli commando equivalent to 19 US Marines. So God is going to fulfill rest of the prophecies. It's a very beautiful subjects, and more than 30-40 subjects. Each subject will take 5-6 hours. So then only you understand how sweet is thy word. నీ వాక్యము జుంటె తేనెల కంటే మధురమైనది అప్పుడే మనకి తెలుస్తుంది హిస్టరీతో జాయించినప్పుడు. ఇప్పుడు మనం ప్రార్థన చేసేది, ప్రభువా మా జీవితాల్లో అలాంటివి రాకుండా ఇశ్రాయేలు దేశం నిన్ను అంగీకరించే కృపను దయచేయండి. చిన్న ప్రార్థన చేయండి. 1 minute వెళ్ళిపోతాం, టైం అయిపోయింది.